नमस्कार दर्शक बंधु, चलंतु आज भिडियोटी स्टार्ट करिबा। जय मां दुर्गा। देवी भागवत पुराण रे नवरात्रि सह जड़ित एक महान उपवासर कहानी वर्णना मिले। जो व्यक्ति एही कहानी को मात्र गोटे थर मनोजोग शुणे तांकर कोटि कोटि पाप नष्ट हो जाए। माता रानी कृपारू तांकु धन धान्य पुत्र सुख और समृद्धि प्राप्त हुए। तेणु प्रत्येक बुद्धिमान मनुष्य को नवरात्रि उपवासर एही कहानी को मनोजोग शुणा उचित। जो व्यक्ति एही कहानी को शुणे एवं शुणाए एवं एहार प्रचार करे तांकर केबे अधोगति हुए नहीं। आसंतु आपण को नवरात्रि उपवासर महान कहानी शुणाउछु। एक समय रे भगवान शिव कैलाश पर्वत रे ध्यान मग्न होई बसिथिले। तापरे देवर्षि नारद निज हाथ रे वीणा धरी कैलाश पर्वत रे उपस्थित हेले। देवर्षि को देखि महादेव अत्यंत प्रसन्न हेले और कहिले, पधारंतु देवर्षि, आज केउ प्रयोजन रे आपण कैलाश को आसीछंती? देवर्षि कहिले, हे देवादि देव, जदि आपण पचारुचंती तेबे मु कहूची। हे प्रभु, मु आपणक पाखकु नवरात्रि उपवासर महत्व शुणिबा पई आसीछि। एही उपवास काहेकि रखा जाए? एहा करिबा द्वारा केउ फल मिले? एहार विधि और नियम कौन? दयाकरी मते ए सब विषय रे ज्ञान दियंतु। महादेव कहिले, हे देवर्षि, आज आपण एक उत्तम प्रश्न पचारिचंती। आपणक माध्यम रे समग्र संसार को एही उपवासर महत्व जणा पड़िबो। तेणु आपण मनोजोगरे शुणंतु। आज मु आपणको एही उपवासर महत्व और विधि एवं नियम कहूची, मन देई शुणंतु। किंतु ता पूर्वरु मु आपणको नवरात्रि उपवासर एक महान कहानी शुणाउची। जो व्यक्ति एही कहानी को शुणे तांकर समस्त पाप नष्ट हुए एवं दारिद्र्यर नाश हुए। तेणु आपण एही कहानी को मनोजोगरे शुणंतु एवं एहार प्रचार मध्य करंतु। देवर्षि कहिले, हे प्रभु, दयाकरी मते से कहानी कहंतु। मु एहाकु मनोजोगरे शुणिबी और एहार प्रचार करिबी। तापरे भगवान शिव देवर्षि नारद को कहानी शुणाइबाकु आरंभ कले। हे देवर्षि, पूर्व काल रे कौशल देशर सुशील नामक जने वैश्य रहुथिले। से अत्यंत दीन, दरिद्र, धनहीन एवं विशाल परिवारर मालिक थिले। तांकर अनेक संतान थिले, जेउ माने कौनसी काम करू नथिले। धनर अभाव जोगु से माने सर्वदा दुखी रहुथिले। तांको पाखरे कौनसी उद्योग नथिला। राति रे जहा किछि खाद्य मिलुथिला से वैश्य ताहा निज संतान माननकु खुआउथिले और बळका खाद्यरु निजे पेट भरुथिले। समग्र परिवार दिन सारा भोकिला रहुथिला और केवल राति रे अल्प खाद्य खाई नेउथिले। एहीपरि से वैश्य निजे भोकिला रही अन्य मानक काम करी निज परिवारर पालन पोषण करुथिले। से वैश्य स्वभाव रे अत्यंत निर्मल और सज्जन थिले। से धर्मपरायण, शांत, सदाचारी, सत्यवादी, क्रोध न करुथुबा, धैर्यवान और अभिमानहीन थिले। से प्रतिदिन देवता और पितृमानंकर पूजा करुथिले। से निज द्वार को आसुथबा अतिथि मानंकर पूजा मध्य करुथिले और समस्त को खाद्य खुआइबा परे बळका खाद्यरु निजे गुजराण मेंटाउथिले। किछि समय बीतिबा परे जणे विद्वान ब्राह्मण सुशील नामक वैश्यଙ୍କ घरକୁ आसिले। सुशील तांकु दान देई सम्मानर सह सत्कार कले एवं हाथ जोड़ी प्रणाम करी अत्यंत व्याकुल होई ब्राह्मण को एहीपरि कहिले, हे ब्राह्मण देवता, जदि आपण आमर अतिथि धर्मर प्रसन्न, तेबे कौन आमे आपनको किछि पचारि पारिबु? ब्राह्मण कहिले, हे महात्मा, आपणकर चर्चा चारिआडे हेउची जे आपण जणे महान दाता। आपण अतिथि माननकु प्रेम रे स्वागत करंती। एही कारणरु मु आपणଙ୍କ पाखकु आसीछि। दयाकरी संकोच न करी आपणଙ୍କର ଯାହା ସନ୍ଦେହ ଅଛି ପଚାରନ୍ତୁ। तापरे से वैश्य कहिले, हे ब्राह्मण देवता, दयाकरी मते कुहंतु जे मोर दारिद्र्यर नाश निश्चित भावे किपरि होई परिबो। एही दारिद्र्य जोगु मु मो परिवार पालन पोषण करि पारु नाही। मोर धनर आकांक्षा नाही।
କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏପରି କିଛି ଉପାୟ ପଚାରୁଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ମୋ ପରିବାରର ପାଳନ ପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେବି। ମୋ ପୁତ୍ର ଓ ପୁତ୍ରୀମାନେ ଭୋକରେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଘରେ ଏତେ ଅନ୍ନ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଠାଏ ଅନ୍ନ ଦେଇପାରେ। ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ମୋ ଠାରୁ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ଆଜି ମୁଁ ମୋ କାନ୍ଦୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି। ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋ ହୃଦୟ ଶୋକାଗ୍ନିରେ ଜଳୁଛି। ଧନର ଅଭାବରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୋ ପୁତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ବିବାହ ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। କନ୍ୟାଦାନର ସମୟ ମଧ୍ୟ ଅତିକ୍ରମ ହେଉଛି। ହେ ବିପଦ, ଏହି କାରଣରୁ ମୁଁ ଚିନ୍ତିତ। ହେ ଦୟାନିଧି ଧନ, ଆପଣ ତ ବିଦ୍ୱାନ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୋତେ କିଛି ତପ, ମନ୍ତ୍ର, ଉପବାସ ଓ ଉପାୟ କୁହନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ମୋ ପରିବାରର ପାଳନ ପୋଷଣ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହେବି। ଏହିପରି ବୈଶ୍ୟଙ୍କ ଯାଚନା ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନତାର ସହ କହିଲେ, ହେ ବୈଶ୍ୟ, ମୁଁ ତୁମର ଦୁଃଖର କାରଣ ବୁଝିଛି। ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଉପାୟ କହୁଛି। ତୁମେ ଏବେ ନବରାତ୍ରି ଉପବାସର ଅନୁଷ୍ଠାନ କର। ଏଥିରେ ତୁମେ ଭଗବତୀଙ୍କ ପୂଜା ହୋମ କର, ଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରର ଉଚ୍ଚାରଣ କର। ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ହେବ, ତୁମର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବ। ହେ ବୈଶ୍ୟ, ନବରାତ୍ରି ନାମକ ଏହି ପବିତ୍ର ଓ ସୁଖଦାୟକ ଉପବାସ ଠାରୁ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପବାସ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାହିଁ। ଏହି ଉପବାସ ସଦା ଜ୍ଞାନ ଓ ମୋକ୍ଷ ଦେଉଛି, ସୁଖ ଓ ସନ୍ତାନର ବୃଦ୍ଧି କରେ ଏବଂ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାଶ କରେ। ବନବାସ ସମୟରେ ଦେବୀ ସୀତାଙ୍କ ବିଯୋଗରେ ଶ୍ରୀରାମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ କିଷ୍କିନ୍ଧା ପର୍ବତରେ ଏହି ଉପବାସ କରିଥିଲେ। ଏହି ଉପବାସର ପ୍ରଭାବରେ ସେ ମହାସାଗର ଉପରେ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କରି ରାବଣ ଓ ତାର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ସଂହାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ସୀତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ମହାଦେବ କହିଲେ, ହେ ଦେବର୍ଷି, ଏହିପରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସୁଶୀଳ ବୈଶ୍ୟଙ୍କୁ ନବରାତ୍ରି ଉପବାସର ମହତ୍ଵ ଶୁଣାଇଲେ। ଏହା ଶୁଣି ସେ ବୈଶ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ଓ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ନିଜ ଗୁରୁ ମାନିଲେ। ତାପରେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରର ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲେ। ତାପରେ ସୁଶୀଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ନବରାତ୍ରିରେ ସେହି ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କଲେ ଓ ଅନେକ ବିଧି ଓ ଉପାୟରେ ଭଗବତୀଙ୍କ ପୂଜା କଲେ। ଏହିପରି ସେ ବୈଶ୍ୟ 9 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନବରାତ୍ରି ଉପବାସର ଅନୁଷ୍ଠାନ କଲେ। ନବମ ବର୍ଷର ଶେଷରେ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ସାକ୍ଷାତ୍ ମହେଶ୍ୱରୀ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ଓ କହିଲେ, ହେ ପୁତ୍ର, ମୁଁ ତୁମର ଭକ୍ତି ଓ ପୂଜାରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ। ତୁମେ କେଉଁ ବର ମାଗିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ସଂକୋଚ ନ କରି ମାଗ। ତୁମେ ଯାହା ମାଗୁଛ ମୁଁ ତୁମକୁ ତାହା ପ୍ରଦାନ କରିବି। ସାକ୍ଷାତ୍ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ନିଜ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖି ସୁଶୀଳର ଅଙ୍ଗ ଅଙ୍ଗ କମ୍ପମାନ ହେଲା। ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ିଲା। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖି ସେ ହର୍ଷରେ ଉଲ୍ଲସିତ ହେଲେ। ତାପରେ ସୁଶୀଳ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲେ, ହେ ମା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଧନ୍ୟ ହୋଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଲଭ। ଆପଣ ସତରେ ତ୍ରିଲୋକ ସୁନ୍ଦରୀ, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଓ ସମସ୍ତ ସଂସାରର ଜନନୀ। ମୋ ପରି ସାଧାରଣ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ଆପଣ ବଡ଼ ଉପକାର କରିଛନ୍ତି। ହେ ମା, ଏବେ ମୋ ମନରେ କୌଣସି କାମନା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନରୁ ମୋର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଗଲା। ମା, କେବଳ ମୋ ଉପରେ ଏତିକି କୃପା କରନ୍ତୁ ଯେ ମୋ ପୁତ୍ର ଓ ପୁତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ନିତ୍ୟ ଭୋକିଲା ରହି ଶୋଇ ନ ପଡ଼ନ୍ତୁ। ସୁଶୀଳର ବିନମ୍ରତା ଓ ନିରାଶ୍ରିତ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ମା ଦୁର୍ଗା ମଧୁର ହସ ହସି କହିଲେ, ହେ ପୁତ୍ର, ମୁଁ ତୁମର ସଚ୍ଚା ଭକ୍ତି ଓ ତପରୁ ପ୍ରସନ୍ନ। ତୁମର ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ଅନ୍ତ ହେବ। ତୁମ ଘର ଧନ ଓ ଧାନ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ତୁମ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ସମାପ୍ତ ହେବ। ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଭବିଷ୍ୟତ ମିଳିବ ଏବଂ ତୁମ ପୁତ୍ରୀର ବିବାହ ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ହେବ। ତୁମର ପିଢ଼ିମାନେ ସୁଖ ଓ ସମୃଦ୍ଧିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ଏତିକି କହି ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହେଲେ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସୁଶୀଳ ବୈଶ୍ୟଙ୍କ ଘର ଆଲୋକରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଓ ତାଙ୍କର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ତାଙ୍କର ଛୋଟ ଘର ବଦଳରେ ଏକ ବିଶାଳ ମହଲ ଖଡ଼ା ହେଲା। ସେହି ମହଲରେ ସୁନା, ମଣି ଓ ମୂଲ୍ୟବାନ ରତ୍ନର ଭଣ୍ଡାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନ
ଖୁସି ଓ ତୃପ୍ତ ହେଲେ। ସୁଶୀଳଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ କେବଳ ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ଅନ୍ନ ନୁହେଁ, ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁଥିଲେ। ସମୟ ବିତିବା ପରେ ସୁଶୀଳ ବୈଶ୍ୟଙ୍କ ପୁତ୍ରୀର ବିବାହ ଧୁମଧାମରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ସୁଶୀଳ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ କେବେ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ ଓ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପ୍ରତି ଆଭାର ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଏବେ ଆନନ୍ଦ ଓ ସମୃଦ୍ଧିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କ ପରିବାରର ମଧ୍ୟ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଓ ସମର୍ପଣ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ସୁଖୀ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଭଗବାନ ଶିବ କହିଲେ, ହେ ଦେବର୍ଷି, ଏହିପରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନବରାତ୍ରି ଉପବାସର ମହାନ କାହାଣୀ ଶୁଣାଇଛି। ଏହି କାହାଣୀକୁ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ନବରାତ୍ରି ଉପବାସ ସଫଳ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ପୁରା 9 ଦିନ ଉପବାସ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 3 ଦିନର ଉପବାସ ମଧ୍ୟ ଯଥୋଚିତ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଭକ୍ତି ଭାବରେ କେବଳ ସପ୍ତମୀ, ଅଷ୍ଟମୀ ଓ ନବମୀ ଏହି 3 ରାତ୍ରିରେ ଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଫଳ ସୁଲଭ ହୁଏ। ପୂଜନ, ହୋମ, କୁମାରୀ ପୂଜନ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ନବରାତ୍ରି ଉପବାସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ପ୍ରକାରର ଉପବାସ ଓ ଦାନ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଏହି ନବରାତ୍ରି ଉପବାସର ତୁଳନାରେ ସମାନ ନୁହେଁ। କାରଣ ଏହି ଉପବାସ ସଦା ଧନ, ଧାନ୍ୟ, ସୁଖ, ସନ୍ତାନର ବୃଦ୍ଧି, ଆୟୁ, ଆରୋଗ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରଦାନ କରେ। ବିଦ୍ୟା, ଧନ କିମ୍ବା ପୁତ୍ର ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ମନୁଷ୍ୟ ଯାହାର କାମନା କରେ, ତାକୁ ଏହି ସୌଭାଗ୍ୟଦାୟୀ ଓ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଉପବାସର ବିଧି ପୂର୍ବକ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ଉପବାସର ଅନୁଷ୍ଠାନ କରି ବିଦ୍ୟା ଚାହୁଁଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରାପ୍ତ କରେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ହରାଇଥିବା ରାଜା ପୁନର୍ବାର ନିଜ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରେ। ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଏହି ଉତ୍ତମ ଉପବାସ କରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହି ଜନ୍ମରେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ, ଦରିଦ୍ର ଓ ସନ୍ତାନହୀନ ହୁଅନ୍ତି। ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ବନ୍ଧ୍ୟା, ବିଧବା କିମ୍ବା ଧନହୀନ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏହା ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଏହି ଉପବାସ କରିନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଦୁଃଖ ଓ ସନ୍ତାପର ନାଶ କରୁଥିବା, ସିଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା, ଜଗତରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଶାଶ୍ୱତ ଓ କଲ୍ୟାଣ ସ୍ୱରୂପିଣୀ ଭଗବତୀଙ୍କ ଉପାସନା କରିନାହିଁ, ସେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ସଦା ଅନେକ ପ୍ରକାରର କଷ୍ଟ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଓ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପୀଡ଼ିତ ରହେ। ଭଗବାନ ଶିବ କହିଲେ, ହେ ଦେବର୍ଷି, ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଉପବାସ ସହ ଜଡ଼ିତ ନିୟମ କହୁଛି। ମନୋଯୋଗରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ନବରାତ୍ରି ଉପବାସର ଆରମ୍ଭ ତେବେ ହୁଏ ଯେବେ ମନୁଷ୍ୟ ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟ ଓ ଶୁଦ୍ଧ ହୃଦୟରେ ଉପବାସ କରିବାର ସଂକଳ୍ପ ନିଏ। ଏହି ସଂକଳ୍ପ ହିଁ ସେହି ଯାତ୍ରାର ଆରମ୍ଭ, ଯାହା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ କୃପା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଉପାସନା ପାଇଁ ଉପବାସର ସଂକଳ୍ପ କରେ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ମନ ଓ ଶରୀରକୁ ଶୁଦ୍ଧ ରଖିବା ଉଚିତ। ଶୁଦ୍ଧତା କେବଳ ବାହାରର ନୁହେଁ, ମନର ଆନ୍ତରିକ ପବିତ୍ରତା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି କାରଣରୁ ଉପବାସର ଆରମ୍ଭ ସଂକଳ୍ପରୁ ହୁଏ, ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଚରଣରେ ସମର୍ପିତ କରିଦିଏ। ଉପବାସ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖାଯାଏ। କେବଳ ସେହି ଅନ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଉଚିତ ଯାହା ପବିତ୍ର ଓ ତାମସିକ ପଦାର୍ଥ ବିନାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଯଦି କେହି ପୁରା 9 ଦିନ ଉପବାସ କରିପାରେ, ତେବେ ଏହା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଶାରୀରିକ କାରଣରୁ ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ତେବେ ଫଳାହାର କିମ୍ବା ଏକବେଳା ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ। ଭୋଜନରେ ସାତ୍ତ୍ୱିକତା ହେବା ଉଚିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ପିଆଜ, ରସୁଣ ଓ ମାଂସାହାରରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ସଂଯମରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ହିଁ ସଚ୍ଚା ଉପାସନା। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଆରାଧନା କର, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଫୁଲ, ଧୂପ ଓ ଦୀପରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜ ହୃଦୟର ଭକ୍ତିରେ ଅର୍ପଣ କର। ଦେବୀଙ୍କୁ ଲାଲ ଫୁଲ ବିଶେଷ ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପୂଜାରେ ଲାଲ ଫୁଲ ଚଢ଼ାଇବା ଉତ୍ତମ। କିନ୍ତୁ ଏହାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ନିଜ ମନର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ। ପୂଜା ସମୟରେ ନିଜ ମନକୁ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ 9 ସ୍ୱରୂପ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରତି ସମର୍ପଣ କର। ପ୍ରତିଦିନ ଏକ ସ୍ୱରୂପର ପୂଜା କର ଓ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତିର ଧ୍ୟାନ କର। ପୂଜା ସହିତ ତାଙ୍କର ମହିମାର ଗାନ, ତାଙ୍କ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ଓ ଶୁଣାଇବା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଉପବାସର ଏହି ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ ଓ ଦ୍ୱେଷରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ଏହା ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ସାଧନାର ସମୟ। ନିଜ ମନରେ ସତ୍ୟ, ଅହିଂସା ଓ ସଂଯମର ନିୟମ ପାଳନ କର। ଏହି ସମୟରେ ନିଜ ଶବ୍ଦ ଓ କର୍ମରେ କାହାର ମନକୁ ଆଘାତ ନ ଦିଅ।
ଏହି ଉପବାସ କେବଳ ଶରୀରକୁ କଷ୍ଟ ଦେବାର ନୁହେଁ, ବରଂ ଆତ୍ମାକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବାର ସମୟ। ଯେତେ ଅଧିକ ତୁମେ ନିଜ ମନ ଓ ହୃଦୟକୁ ପବିତ୍ର ରଖିବ, ସେତେ ଅଧିକ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ କୃପା ତୁମ ଉପରେ ବର୍ଷିବ। ଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ଏହି ଉପବାସର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ। ଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କର ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପର ଧ୍ୟାନ କର। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଓଁ ଦୁର୍ଗାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରିବ, ତେବେ ତାହା ଶକ୍ତି ଓ ସାହସ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ। ଧ୍ୟାନରେ ବସି ଦେବୀଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପର ଚିନ୍ତନ କର ଓ ତାଙ୍କ ମହିମାକୁ ସ୍ମରଣ କର, ଯାହା ଫଳରେ ତୁମ ଭିତରେ ନକାରାତ୍ମକତା ଦୂର ହେବ ଓ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ନବରାତ୍ରିର ଅନ୍ତିମ ଦିନ ଆସେ, ତେବେ ଦେବୀଙ୍କ କୃପା ପାଇବା ପାଇଁ କନ୍ୟାମାନଙ୍କର ପୂଜନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଦେବୀଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତେଣୁ 9 ଜଣ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସେବା କର, ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପାଦ ଧୋଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କର। ଏହି ପୂଜନ ତୁମର ସାଧନାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବ। ଏହି ଉପବାସ ସମୟରେ ତାମସିକ ଆହାରରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମାଂସ, ମଦିରା ଓ ତାମସିକ ବସ୍ତ୍ରରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ଉପବାସକୁ ଏକଦମ ସାତ୍ୱିକ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ଉଚିତ, ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କ ସାଧନାରେ କୌଣସି ବିଘ୍ନ ନ ହୁଏ। ଏହି 9 ଦିନ କେବଳ ତପସ୍ୟାର ଦିନ ନୁହେଁ, ଏହା ଆତ୍ମିକ ଜାଗରଣର ଦିନ। ଭଗବାନ ଶିବ ନାରଦଙ୍କୁ ନବରାତ୍ରି ଉପବାସର ମହତ୍ୱ ବୁଝାଇ କହିଲେ, ଏହି ଉପବାସ କେବଳ ସାଂସାରିକ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆତ୍ମାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତିରେ ଏହି ଉପବାସ ପାଳନ କରେ, ସେ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ କୃପାରେ ସମସ୍ତ କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଏ ଓ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୁଏ। ତେଣୁ ହେ ନାରଦ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଉପବାସର ସଂକଳ୍ପ ନିଏ, ସେ ତନ, ମନ ଓ ଆତ୍ମାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ରତା ସହ ଏହି ସାଧନା କରିବା ଉଚିତ। ଏହିପରି ଭଗବାନ ଶିବ ନାରଦଙ୍କୁ ନବରାତ୍ରିର ମହତ୍ୱ ଓ କାହାଣୀ ଶୁଣାଇଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଜାଣନ୍ତୁ ନବରାତ୍ରିରେ ମିଳୁଥିବା ସଂକେତ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏପରି ସଂକେତ ମିଳେ, ତେବେ ମା ଦୁର୍ଗା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ। ପ୍ରଥମ ସଂକେତ, ନବରାତ୍ରିରେ ମାଙ୍କ ପୂଜା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ପ୍ରତୀତ ହୁଏ ଯେ ମାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ମୁସ୍କାନ ଦେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଓଠ ହଲୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ଏପରି ଅନୁଭବ ହୁଏ ଯେ ମା ଦୁର୍ଗା ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସଂକେତ। ଯଦି ଆପଣ ମାଙ୍କ ଚରଣରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକୁଛନ୍ତି ଏବଂ ହଠାତ୍ କୌଣସି ଫୁଲ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼େ, ତେବେ ଏହା ସଂକେତ ଯେ ମା ଆପଣଙ୍କ ଭକ୍ତିରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମନସ୍କାମନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପୂରଣ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂକେତ ହେଉଛି, ଯଦି ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରକୁ କୌଣସି କନ୍ୟା ଲାଲ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ଆସେ ଏବଂ ତାକୁ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ଏକ ଶୁଭ ସଂକେତ। ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି କନ୍ୟାକୁ କିଛି ଭେଟି ଦେବା ଉଚିତ। ସାକ୍ଷାତ ମା ଦୁର୍ଗା ସେହି କନ୍ୟା ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଂକେତ ଦେଉଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ସଂକେତ, ଯଦି ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ କୌଣସି କନ୍ୟା ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ବାରମ୍ବାର ହସୁଛି, ତେବେ ଆପଣ ବୁଝିବେ ଯେ ମା ଆପଣଙ୍କ ଭକ୍ତିରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ଏବଂ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଖରାପ ସମୟ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଚତୁର୍ଥ ସଂକେତ, ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମାଙ୍କ ପଦଚିହ୍ନ ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ସେହି ପଦଚିହ୍ନର ପଛରେ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମା ଦୁର୍ଗା ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଠି ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଏଣେ ତେଣେ ଦୌଡୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଶୁଭ ସଂକେତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ସ୍ୱପ୍ନ ଆସେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖର ଅନ୍ତ ହେବ। ଘରେ ଯଦି କେହି ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ସେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବେ। ପଞ୍ଚମ ସଂକେତ, ଯଦି ଆପଣ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଆରତି କିମ୍ବା ଆରାଧନା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆପଣ ମାଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଡୁବି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼େ, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଅଜଣା ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଏ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ମାଙ୍କର ସଂକେତ। ମା ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପୂରଣ ହେବ। ଷଷ୍ଠ ସଂକେତ, ଯଦି ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ମାଙ୍କ ଶୃଙ୍ଗାର ସାମଗ୍ରୀ, ଲାଲ ଫୁଲ, ମାଙ୍କ ଲାଲ ଚୁନରି ଆଦି ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ଆସୁଛି, ତେବେ ଏହାକୁ ଶୁଭ ସଂକେତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହିପରି ଭଗବାନ ଶିବ ନାରଦଙ୍କୁ ନବରାତ୍ରି ଉପବାସର ମହତ୍ୱ ଶୁଣାଇଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହି ସୂଚନା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗା ନିଶ୍ଚିତ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗା।